नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारू स्वागत है के आर पटेल्स ग्रुप ट्यूशन में धोरण 8 થી 12 कॉमर्सना क्लासीस जेमां आपणे आज धोरण 9 में इंग्लिश ग्रामरनो 10मो विडियो जोवानो छे। आपणे WH क्वेश्चन शीखी रह्या हता, जेमां छेल्ला विडियो में तमने विच अने हुज शीखवाड्युं हतुं अने थोड़ा वाक्यों में तमने होमवर्क में आप्या हता। विच में विशेषता ए हती के वाक्य में विशेषता निकली जाए अने वस्तु रहे छे अने वाक्य रचना प्रमाणे विच पछी तरत ज वस्तु नाम आवे छे। तो होमवर्क चेक करावुं छुं तमने, तो तमे इंग्लिश ग्रामरनो चोपड़ो एमां जवाबो काढो जेथी आपणे चेक करी सकीए। Which car did Manoj sell? SELL question marks. આમાં આવશે which shirt did Raghav buy? BUY question mark. આમાં આવશે which tree did my sister see? SEE. અહીંયા મેં फूंदड़ी करी हती एनी वात छेल्ले करी आपणे। विच पेन डज एटला माटे कारण के अहींया जुओ वर्तमान काळ छे, आ बधा हता भूतकाळ एटले डीड मूक्या, वर्तमान काळ छे तो विच पेन डज माय ब्रदर यूज? USE, आ एस नहीं आवे छेल्लो, USE क्वेश्चन मार्क। पछी आई ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल, तो विच बाइसिकल डीड I bring? BRING bring। હવે અહીંયા મેં એટલા માટે ફૂંદડી કરી હતી કે વિચથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો હંમેશા વિશેષતા નીકળી જાય પણ વસ્તુ રહેતી હતી। જેમ કે અહીંયા કાર વસ્તુ છે અને ઓલ્ડ વિશેષતા, અહીં આની વિશેષતા બ્લુ, આની વિશેષતા મેંગો, રેડ અને ન્યૂ। અહીંયા જો માત્ર વસ્તુ છે, વિશેષતા ક્યાંય છે જ નહીં। જો તમે આનો જવાબ સાચો લખ્યો હોય तो तमारी विचारधारा बहुत सारी एवं साबित थाय। राहुल टीचीस सायन्स, एक्चुअली आ प्रश्न वॉट थी बने जोवा जईए तो वॉट डस राहुल टीच, छतां विच थी बनाववा मैं तमने आप्यो हतो अने विच थी बने पण खरो। राहुल विज्ञाननो अभ्यास करे छे, टीच एटले अभ्यास कराववो, अभ्यास करावे छे, भणावे छे। तो विज्ञान ए विषय है, तो कयो विषय एटले विशेषता है ने ए पोते ज छे। सायन्स ए पोते विशेषता है अने सब्जेक्ट ए वस्तु है। तो जवाब शुं बनशे? विच सब्जेक्ट डज राहुल टीच? विच सब्जेक्ट डज राहुल टीच? आ ES नहीं आवे, मात्र टीच क्वेश्चन मार्क्स। आओ जवाब बनशे। तमारे जवाब साचो पड्यो होय तो कॉमेंट बॉक्स में लखजो कि तमारे नंबर 9 राइट हतुं। पछी आपणे हुज शीख्या हता। हुज एटले कोनु, मालिकी, वस्तुमांथी मालिकी निकળી जाए अने एमां पण हुजनी पछी तरत ज वस्तु आवती हती विचनी जेम ज। तो वाक्य रचनानी ए रीतनी हती के विच के हुज पछी तरत ज वस्तु नाम आवे। तो जवाब चेक तमे करावुं छुं कि करीम्स मधर इज इल, तो हुज मधर इज इल प्रश्न चिन्ह कि कोनी माता बीमार छे। मोना लाइक्स टीनास ड्रेस, तो हुज ड्रेस डज मोना लाइक? आ एस नहीं आवे क्वेश्चन मार्क्स। That is children's park, तो whose park is that? Question marks. These are Sanket's books, तो whose books are these? Question marks. I ate Girish dabeli, तो whose dabeli did I eat? EAT प्रश्नार्थ चिन्ह। यू आर ड्रॉइंग शीतल्स पेंटिंग, तो हुज पेंटिंग
આર યુ ડ્રોઈંગ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તમે જુઓ આપણે અંગ્રેજી ગ્રામરમાં પેલા બધા કાર્ડ શીખી ગયા, કારણ કે તમે જુઓ આ જેટલા પણ ડબલ્યુ ક્વેશ્ચન છે, વોટ, વેન, વેર, વિચ, હાઉ, એ દરેકમાં એ બધા કાળ મિક્સ આવે છે. સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ભવિષ્ય કાળ, એ બધા કાળ મિક્સ આવે છે. તો એ બધા કાળ તમે ખાસ યાદ રાખજો. હવે આજે આપણે શીખવાનું છે હુમ એટલે કોને. તો એમાંથી વ્યક્તિ નીકળી જાય. પહેલું વાક્ય છે કિશન ઇઝ મીટિંગ ધ પ્રિન્સિપાલ નાઉ. તો કિશન પ્રિન્સિપાલને મળી રહ્યા છે. તો કોને? તો કે પ્રિન્સિપાલને. એટલે વ્યક્તિ નીકળે, પણ કેવા? ગૌણ વ્યક્તિ. જે મુખ્ય કરતા હોય એ નહીં નીકળે, પણ એ જેને મળતા હોય, જેને કંઈક આપતા હોય, કંઈક કહેતા હોય, એને કહેવાય ગૌણ વ્યક્તિ. એટલે હુમથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે જે ગૌણ વ્યક્તિ હોય એ નીકળી જાય. તો કિશન ઇઝ મીટિંગ ધ પ્રિન્સિપલ નાઉ. તો હુમ ઇઝ કિશન મીટિંગ નાઉ. ધ પ્રિન્સિપલ નહીં આવે. હુમ ઇઝ કિશન મીટિંગ નાઉ. બીજું છે સતીશ સ્પોક ટુ મિસિસ દવે યસ્ટરડે. તો સતીશ એ મુખ્ય કર્તા છે અને મિસિસ દવે ગૌણ વ્યક્તિ છે, તો આ નહીં આવે. તો હુમ ડીડ. ડીડ કેમ? કારણ કે સ્પોક એ સ્પીકનું ભૂતકાળ છે. તો હુમ ડીડ સતીશ સ્પીક, સ્પોકનું સ્પીક, ટુ યસ્ટરડે, કે ગઈકાલે સતીશ કોની સાથે વાત કરતો હતો. દે વુડ લાઈક ટુ સી ધ મેનેજર. તો હુમ વુડ દે લાઈક ટુ સી ધ મેનેજર નહીં આવે. પછી છે ધ ટીચર વિલ કોલ ધ મોનિટર. તો હુમ વિલ ધ ટીચર કોલ, કે શિક્ષક કોને બોલાવશે. તો આ 4 વાક્યો આપ સમજી ગયા હશો. તો આના જવાબ પણ જાતે પૂરવાનો પ્રયત્ન કરજો, અને એ ઉપરાંત આ નંબર 5 થી 8નો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને તમે એના જવાબ પણ મોઢે પૂરજો. હવે છે હાઉ એટલે કેવી રીતે. તો પ્રક્રિયક હોય એ નીકળી જાય. મતલબ કોઈ વ્યક્તિ ફાસ્ટ ચાલતો હોય તો ફાસ્ટ એ પ્રક્રિયક છે, કે કેવી રીતે ચાલે છે, ફાસ્ટ ચાલે છે. કોઈ ફાસ્ટ વાંચતો હોય, કોઈ ધીમું ધીમું લખતો હોય, નદી લાંબી હોય. હું ટ્રેન દ્વારા આવ્યો, તો કેવી રીતે આવ્યો, કે ટ્રેન દ્વારા આવ્યો. તો આ જે બધી પ્રક્રિયક છે એ નીકળી જાય. તો વાક્ય જોઈએ તો વધુ આપણને ખ્યાલ આવશે. ધ ઓલ્ડ મેન વોક્સ સ્લોલી. જો ઘરડો માણસ ધીમે ચાલે છે, તો આ સ્લોલી છે ને એ પ્રક્રિયક છે. તો હાઉ પછી ડઝ. ડઝ એટલા માટે કારણ કે વોક્સ. તમે જો આ ડુ, ડઝ અને ડીડના નિયમો જે છે એ દરેકમાં સરખા લાગુ પડે છે. પછી વિચ હોય, વોટ હોય, કે વેર હોય, કે વેન હોય, કે હુમ હોય, કે હાઉ હોય, ગમે તે હોય. વર્તમાન કાળ હોય તો ડઝ કે ડુ આવે, ભૂતકાળમાં ડીડ આવે. એટલા માટે આ બધા કાળ યાદ રાખવા ખૂબ જરૂરી છે. ધોરણ 10, 11, 12 સુધી કામમાં આવશે. તો હાઉ ડઝ ધ ઓલ્ડ મેન વોક. આ એસ નહીં આવે, કારણ કે ડઝ હોય એટલે આ એસ નીકળી જાય. એ બહુ પહેલાં આપણે શીખ્યા છે. મિત્તલ ઇઝ ફાઇન ટુડે. એની તબિયત આજે સારી છે. તો હાઉ ઇઝ મિત્તલ ટુડે. તો આ ફાઇન જે છે એ નહીં આવે. દર્શન વ્રોટ વેરી ફાસ્ટ. દર્શન બહુ ફાસ્ટ લખે છે. તો હાઉ ડીડ દર્શન રાઇટ, WRITE. ધ રિવર ઇઝ વેરી લોંગ. તો હાઉ ઇઝ ધ રિવર. નદી કેવી છે? નદી લાંબી છે, લોંગ નહીં આવે. વી રીચડ વલસાડ બાય ટ્રેન. અમે વલસાડ ટ્રેન દ્વારા ગયા. તો કેવી રીતે ગયા? તો બાય ટ્રેન નહીં આવે. તો હાઉ ડીડ વી. રીચડનું રીચ અને વલસાડ પ્રશ્નાચિહ્ન હોય. તો તમે આ 5 વાક્યો જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો.
અને આ નંબર 6 થી 10નો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો આપ, અને એના જવાબ પણ આપ લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને અહીંયા આપણે WH ક્વેશ્ચન્સ સેક્શન્સ પૂરો કરીએ છીએ. અને હું તમને થોડા મિક્સ વાક્યો હવે શીખવાડું છું. તો તમે વિડીયો હાલ પોઝ કરીને જેટલા પણ નિયમો શીખ્યા તમે, વોટ, વેર, વેન, વિચ, એમાં શું નીકળી જાય, એની વાક્યરચના શું છે, તો એ દરેક પ્રકારનો એક એક વાક્ય આપ જોઈ લો. દરેકનો, વોટનો, વેરનો, વેનનો, દરેકનો આપ એક એક ખાલી વાક્ય, એક કે બે વાક્યો જોઈ લો, કે જેથી તમે હવે જે મિક્સ સેક્શન્સ હું આપને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું એમાં આપને મજા આવે અને ખબર પણ પડે. તો જો આપ થોડું ભૂલી ગયા હો તો હવે વિડીયો પોઝ કરીને તમે દરેકના એક કે બે વાક્યો રિફર કરી લો, કે જેથી હવે મિક્સ શીખવામાં તમને ક્યાંય તકલીફ ન પડે, ઉપરથી વધુ મજા આવશે. તો હવે આપણે મિક્સ વાક્યો શરૂ કરીએ છીએ. પહેલું વાક્ય છે, મગન પાર્કડ કાર ઇન ધ નો પાર્કિંગ. મગને નો પાર્કિંગમાં કાર પાર્ક કરી હતી. તો જો વેર, વોટ અને હુ આ 3થી પ્રશ્નો બનાવો. તમે હાલ વિડીયો પોઝ કરીને એવાના નિયમો જોયા હશે કે વેરથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો સ્થળ નીકળી જાય, વોટ માટે વસ્તુ નીકળી જાય અને હુ માટે વ્યક્તિ નીકળી જાય. તો વેર મૂકીએ આપણે પહેલાં. તો વેર એટલે ઇન ધ નો પાર્કિંગ. બીજું મુખ્ય વસ્તુ છે પાર્કડ, જે ભૂતકાળ છે. એટલે પ્રશ્ન વેરથી બને કે વોટથી બને, ડીડ મૂકીશું આપણે. તો વેર ડીડ મગન પાર્ક કાર, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઇન ધ નો પાર્કિંગ નહીં આવે. પછી વોટ એટલે વસ્તુ, વસ્તુ છે કાર, તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવીશું, એમાં કાર નહીં આવે. તો વોટ ડીડ મગન પાર્ક, પછી કાર નહીં આવે, ઇન ધ નો પાર્કિંગ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. અને હુ, તમે હાલ જોયું હશે કે સૌથી સરળ હોય તો હુ છે. એમાં કોઈ પણ કાળ લાગુ પડતું નથી. કોઈ પણ કાળનું વાક્ય હોય, એક જ નિયમ, જે કરતા હોય શરૂઆતમાં એની જગ્યાએ હુ મૂકી દો, તમારો જવાબ તૈયાર. જેમ કે મગન છે એની જગ્યાએ હુ મૂકી દો તો શું વંચાય? હુ પાર્કડ કાર ઇન ધ નો પાર્કિંગ. હુ પાર્કડ કાર ઇન ધ નો પાર્કિંગ. તમે યાદ કર્યું હશે કે હુમાં ના ડુ આવે, ના ડઝ આવે, ના ડીડ આવે. સૌ સરળ હોય તો હુ છે. કોઈ પણ કાળનું વાક્ય હોય, એક જ નિયમ છે કે કાળ પરખ્યા વગર જ ખાલી હુ મૂકી દો, બાકી બધું એમનું એમ. બીજું વાક્ય લઈએ આપણે. તમે આ વાક્યો જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. યોગેશ બોટ બુક્સ લાસ્ટ સન્ડે. તો વેન એટલે ક્યારે? તો લાસ્ટ સન્ડે. અને વોટ એટલે શું? તો કે બુક્સ. બરાબર. તો મેં આપને જણાવી દીધું છે કે વેનથી પ્રશ્ન બને તો લાસ્ટ સન્ડે નીકળી જશે, અને વોટથી પ્રશ્ન બને તો બુક્સ નીકળી જશે. તો તમે જાતે આનો પ્રયત્ન કરજો. નંબર 2નો. નંબર 3 છે, વસંત એટ 3 એપલ્સ યસ્ટરડે. તો આ વાક્ય ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો જરા, કે વોટ અને હાઉ મેની બંનેથી આ પ્રશ્ન બનાવીશું આપણે. તો આ હાઉ મેની તમે WH ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય જોયું નથી, પણ હાઉ મેની છે ને એ વીચ અને હુઝ જેવું જ છે. વીચ અને હુઝમાં શું હતું કે એની વાક્ય રચનામાં વીચ અને હુઝ પછી તરત જ વસ્તુ નામ આવતું હતું. તો અહીંયા પણ હાઉ મેની પછી તરત જ વસ્તુ નામ આવશે. તો હાઉ મેની એટલે શું? કેટલા, સંખ્યા. તો પ્રશ્ન બનાવવો હોય હાઉ મેનીથી તો વાક્યમાંથી સંખ્યા નીકળી જાય. કે વસંતે ગઈકાલે 3 સફરજન ખાધા હતા. તો કેટલા સફરજન? એટલે કે 3 નીકળી જશે. તો જ્યારે પણ પ્રશ્ન હાઉ મેનીથી બનાવવાનો થાય તો વાક્યમાંથી સંખ્યા નીકળી જશે, જથ્થો, પણ વસ્તુ રહેશે. વીચમાં શું હતું ખબર છે? કે વસંત એટ રેડ એપલ્સ, કે વસંતે લાલ સફરજન ખાધા. તો લાલ એ વીચમાં આવે, વિશેષતામાં. એટલે વીચથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો રેડ નીકળી જાય, અને એ જ રીતે પ્રશ્ન બનાવવો હોય હાઉ મેનીથી તો સંખ્યા નીકળી જશે. તો હાઉ મેની એ વીચ જેવું જ છે, વાક્યરચના એના જેવી જ છે કે પહેલાં હાઉ મેની પછી આવશે વસ્તુ. તો જુઓ, વસંત એટ 3 એપલ્સ યસ્ટરડે. પહેલાં પ્રશ્ન વોટથી બનાવવો હોય તો વસંતે ગઈકાલે 3 સફરજન ખાધા. મેં આ બંને સાથે એટલા માટે મૂક્યું છે કે વોટથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય
તો 3 અને એપલ્સ એ બંને નીકળી જાય. વસ્તુ તો એપલ્સ જ છે, પણ 3 રાખી મતલબ શું કે વસંતે ગઈકાલે 3 શું ખાધું હતું એવું થોડું કહેવાય. વસંતે ગઈકાલે શું ખાધું હતું તો કે 3 સફરજન. એટલે વોટથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો વસ્તુની સાથે એની વિશેષતા હોય, એની સંખ્યા હોય એ પણ નીકળી જાય. તો વોટ ડીડ વસંત એટનું ઈટ અને યસ્ટરડે, 3 એપલ્સ નહીં આવે. પરંતુ પ્રશ્ન બને હવે હાઉ મેનીથી. તો હાઉ મેની એપલ્સ, પછી ડીડ, વસંત, ઈટ અને યસ્ટરડે. તો આ બંને વાક્યનો તમે ખાસ અભ્યાસ કરજો કે વોટમાં વસ્તુ અને સંખ્યા, વિશેષતા જે હોય એ નીકળી જાય, અને હાઉ મેનીમાં માત્ર સંખ્યા નીકળે છે, વસ્તુ રહે છે. નંબર 4 જુઓ. આઈ બ્રિંગ યલો બેગ ટુ યોર સ્કૂલ. તો જો વસ્તુ છે બેગ, વિશેષતા છે યલો, તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવો ને તો વસ્તુ અને વિશેષતા બંને નીકળી જશે, એટલે કે યલો બેગ નીકળી જશે. પણ 20થી પ્રશ્ન બનાવો ને તો બેગ રહેશે, યલો નહીં આવે. આની જેમ વોટથી પ્રશ્ન બનાવ્યો તો એપલ્સ અને 3 બે નીકળી ગયા, પણ હાઉ મેનીમાં માત્ર 3 નીકળ્યા. એમ અહીંયા પણ વિચમાં માત્ર યલો નીકળશે અને વોટમાં આ બંને નીકળી જશે. અને વેર એટલે ક્યાં, તો ટુ યોર સ્કૂલ. બરાબર, તમે આ જાતે પ્રયત્ન કરજો. મિસ્ટર પટેલ વિલ મીટ ધ ચીફ ઓફિસર હુમ. કોને મળ્યા, તો હું. તો મેં અહીંયા માત્ર તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આ રીતે મિક્સ વાક્ય બની શકે. પણ તમારે વધારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો તમારા ઘરે મોટા ભાઈ બહેન હોય તો તમારો ચોપડો એમને આપી દેવાનો અને એમને કહેવાનું કે મારા ચોપડામાં જેટલા વાક્યો છે વોટના બધા વેરના વેરના, એમાં આડાઅવડી કરીને તમે એક વોટનું વાક્ય મૂકો, એક વેરનું મૂકો, એક વર્તમાનકાળનું, એક ભૂતકાળનું, એમ મિક્સ વાક્યો બનાવો અને મને આપો અને હું જાતે પ્રયત્ન કરું. અને જો મોટા ભાઈ બહેન ન હોય અથવા એમને સમય ન હોય તો આપ જાતે લિસ્ટ બનાવો અને અમુક કલાક પછી લખવાનો પ્રયત્ન કરો કે જેથી જવાબો જોયા હોય એવું લાગે નહીં. આને કહેવાય સેલ્ફ ટેસ્ટ, એ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. તમારી ચિંતા તમારે પોતે કરવાની હોય. હવે મમ્મી પપ્પા કહે તો જ હું ભણું, એ સિવાય હું મોબાઈલમાં ગેમ્સ તમે રાખું, એવું નહીં કરવાનું. હવે ધોરણ 9 એ ધોરણ 10નો પાયો છે, તો તમે જે પણ હાલ શીખી રહ્યા છો એ પાક્કું આવડે એ તમારી ફરજ છે. તો તમે મેં કહ્યું એમ એની પ્રેક્ટિસ ખાસ કરજો. આવજો.